sphere now. This is the hollow sphere. Look here. This is the hollow sphere. Hollow sphere means no mass inside. Here charge distributed uniformly on the surface of sphere. ఎంత చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిందంటే Q. ఈ స్పియర్ రేడియస్ ఎంత సార్ అంటే క్యాపిటల్ R. Here point P is taken outside the sphere. This point P is always at a distance smaller from the center of the sphere. మన ఎజెండా ఈ పాయింట్ P అవుట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు నిన్న మండే క్లాస్లో నేను చెప్పానన్నా, కావాలంటే వీడియో కూడా ఉంది చూడండి. పాయింట్ P అవుట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు హాలో స్పియర్కి ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా నాన్న 1/4πε0 Q బై గుర్తుందో లేదో మీకు స్మాల్ r స్క్వేర్. పాయింట్ P అవుట్ ఆఫ్ ద హాలో స్పియర్, out of the spherical shell, out of the conducting sphere. What is the formula for electrical field intensity? 1/4πε0 Q by r square. కానీ మన చాప్టర్ ఏంటి? పొటెన్షియల్. ఇప్పుడే ఫార్ములా ఇచ్చా. పొటెన్షియల్కి ఫార్ములా మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ dr. హియర్ ఈ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. చూడండి, v ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ వాల్యూ 1/4πε0 Q by r square into dr. Here constant term common nana, minus Q by 4πε0 common. Here r power 2 పైకి వస్తే r power -2 dr nana. Okay, here what is the x power n dx formula in the mass? X to the power n plus 1 by n plus 1. మరి అలానే v అంటే లుక్ హియర్ నాన్న, మైనస్ q by 4πε0. ఇదిగో నాన్న x పవర్ n dx అంటే x to the power n plus 1 by n plus 1. దీని ప్రకారం r పవర్ -2 plus 1 by -2 plus 1. Okay, this is the solution. Here what is the v value? Minus of minus plus nana, neatly write as 1/4πε0 Q by r nana. This is the electrical potential due to hollow sphere, other name spherical shell, other name conducting sphere. This point P outside. Next nana, point P on the surface undi anukunnam. Chudandi nana, point P on the surface undi anukunnam. Look here nana, point P on the surface undi anukunte emaitho chuddam. Chudandi, this is the sphere nana. Okay, sphere radius ఎంత nana? r. దీని మీద ఎంత ఛార్జ్ ఉంది? Q. పాయింట్ P ఇక్కడ ఉంది నాన్న. పాయింట్ P నుంచి సెంటర్కి ఎంత డిస్టెన్స్? స్మాల్ r. అకార్డింగ్ టు డయాగ్రామ్ సెంటర్ టు ఎనీ ఆర్క్ ఈక్వల్ టు రేడియస్. దట్ మీన్స్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ స్మాల్ r becomes capital R నాన్న. హియర్ సబ్స్టిట్యూట్ వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఫార్ములా? 1/4πε0 Q by small r write as capital R. This is the formula for potential on the surface of hollow sphere. What is the first formula for electrical potential? 1/4πε0 Q by small r. That is point P out of the sphere. Point P on the surface of the sphere అయితే v కి ఫార్ములా 1/4πε0 Q by capital R. Okay, next nana, hollow sphere, charge distributed on the surface. Inside hollow means mass 0, charge 0. So inside point P inside, generally there is no mass, there is no charge, so that's why electrical field becomes 0. But we discussed in the chapter, we discussed electrical potential. Mari E ki formula బంగారు కొండలు minus dv by dr. Look here, equal to 0. 0 into anything 0.
0 by anything 0, simply call as dv value 0. dv అంటే పాయింట్ బి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ ఉంది, తర్వాత లోపలికి వెళ్ళింది. ఎక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్ళింది? సర్ఫేస్ నుంచి. అంటే చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ రైట్ యాజ్ v inside minus v surface equal to 0. once again I write none change in potential. నా పాయింట్ బి ఇన్సైడ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాల్సిందే కదా, అంటే v inside minus v surface change in potential becomes 0. simply call as v inside equal to v surface, v inside equal to v surface. that means on the surface potential formula 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R, simply call as, look here now, ఇది హాలో స్పియర్ అంటున్నాం నాన్న. చూడండి అన్ని కంక్లూషన్ ఇచ్చేస్తాను, ఈ కంక్లూషన్ అండి. ఇది హాలో స్పియర్ అనుకుందాం. హాలో స్పియర్ పాయింట్ పి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు పొటెన్షియల్ కి ఫార్ములా ఏంటి? 1 by 4 pi epsilon naught q by small r. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు v కి ఫార్ములా 1 by 4 pi epsilon naught q by small r becomes capital R. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు v కి ఫార్ములా 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R. అంటే ఎక్కడైనా పాయింట్ బి ఇన్సైడ్ ఈక్వల్ టు ఆన్ ద సర్ఫేస్, అంటే ఇన్సైడ్. మరి ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ఎంత? 0. బట్ ఈ 0 v నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ద క్వశ్చన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ 0, గివ్ an ఎగ్జాంపుల్. ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ 0, పొటెన్షియల్ నాట్ 0 ఎక్కడ ఉంటుంది అని అడుగుతాడు. 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ 0, పొటెన్షియల్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఎక్కడ సార్ అంటే హాలో స్పియర్ ఇన్సైడ్ ద హాలో స్పియర్. ఇన్సైడ్ ద హాలో స్పియర్ పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ టు ఆన్ ద సర్ఫేస్. దిస్ ఆల్ ఫార్ములాస్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఫర్ హాలో స్పియర్ నాన్న. హాలో స్పియర్. మరి ఇక్కడ పాయింట్ బి అవుట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ కి ఫార్ములా ఏంటి గుర్తులేదా? 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఉన్నప్పుడు 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R square. Now here, look here, electrical field point P outside on the surface, inside the cell electrical field is 0. Give an example. Electrical field 0, potential not equal to 0 inside the hollow sphere hole. Potential due to solid sphere nana. Here point P outside, same analogous to the hollow sphere nana. Point P outside, directly I give point P to center. What distance? R. What is the solid sphere radius? Capital R. Solid sphere, other name non-conducting sphere. Okay. In this point, electrical potential direct formula I give 1 by 4 pi epsilon naught q by r. Okay. Here point B on the surface. Here V equal to, look here, 1 by 4 pi epsilon naught q by small r becomes capital R. That means hollow sphere, solid sphere, potential formulas are same when ante point P outside the sphere, point P on the surface of the sphere. మరి ఎక్కడ వేరీ అవుతుంది అంటే పాయింట్ P ఇన్సైడ్ ఉన్నప్పుడు వేరీ అవుతుంది. ఎలా అవుతుంది ఏంటి అని చూద్దాం. లుక్ హియర్ నాన్న, లుక్ హియర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. లుక్ హియర్, దిస్ ఈస్ ద సాలిడ్ స్పియర్ నాన్న. Solid sphere charge distributed total body none because inside mass is present. For example, in this point, determine electrical field అంటే ఆల్రెడీ మండే క్లాస్ లో చెప్పారు. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఎంత వచ్చిందో గుర్తుందా మీకు? సాలిడ్ స్పియర్ లో 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R cube into small r. ఇక్కడ స్మాల్ r అంటే
సెంటర్ టు పాయింట్ పి అంటే వేర్ ద పొటెన్షియల్ ఈజ్ డిటర్మైన్ అక్కడి నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఉన్న డిస్టెన్స్. ఇది ఫార్ములా. క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ద హోల్ స్పియర్. ఓకే, ఇది ఫార్ములా. ఇప్పుడు మనకి కావాల్సింది వి కదా, వి కావాలి కాబట్టి వికి రిలేషన్ వి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్, గుర్తుందో లేదో, ఈ డిఆర్. ఇంకా నీట్గా రాయాలంటే ఇది డివి, ఇంటిగ్రేషన్ డివి. లుక్ హియర్, ఇంటిగ్రేషన్ డివి, ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ ఎంత ఎక్స్, ఇంటిగ్రేషన్ డివి ఎంత వి. ఎందుకు ఇలా తీసుకున్నాడు అంటే పాయింట్ పి ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది, సర్ఫేజ్ నుంచి ఇన్సైడ్ కి మూవ్ చేయాలి, సర్ఫేజ్ నుంచి ఇన్సైడ్. ఓకే, లుక్ హియర్, సర్ఫేజ్ రేడియస్ ఎంత క్యాపిటల్ ఆర్, ఇన్సైడ్ రేడియస్ ఎంత స్మాల్ ఆర్. ఇది దీనికోసం ఇలా తీసుకున్నాను. ఇంటిగ్రేషన్ డివి ఎంత అవుతుంది వి, వి హియర్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సర్ఫేస్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్సైడ్. లుక్ హియర్ నన్, లుక్ హియర్, ఇన్సైడ్. రైట్ సైడ్ ఈక్వల్ టు హియర్ ఈ వాల్యూ ఇక్కడ రాసేయడమే కదా బంగారు కొండలు, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్. వాట్ ఈస్ ద ఈ వాల్యూ నాన్న, 1/4 pi epsilon naught. Look here nana, q by capital R cube into small r. Here constant common nana, common తీసేస్తే look here nana, v. What is the lower limit, surface. What is the upper limit, inside. Here equal to right side constant term common nana, 1/4 pi epsilon naught q by capital R cube common nana. Here remaining ఏం మిగులుతుంది సార్ అంటే ఇదిగో నాన్న, ఇది ఈ వాల్యూ పక్కన ఏదో మర్చిపోయాను, ఈ డిఆర్ కదా, ఆర్ డిఆర్ మిగులుతుంది, ఆర్ డిఆర్. వాట్ ఈస్ ద లోయర్ లిమిట్, వాట్ ఈస్ ద లోయర్ లిమిట్, క్యాపిటల్ ఆర్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏదో మర్చిపోయాను, మైనస్ కూడా మర్చిపోయాను బంగారు కొండలు. హియర్ మైనస్ కూడా కామన్, హియర్ సర్ఫేస్ కాబట్టి క్యాపిటల్ ఆర్, ఇన్సైడ్ కాబట్టి స్మాల్ ఆర్. లుక్ హియర్ నాన్న, నీట్లీ రైట్ యాస్ మైనస్ 1/4 pi epsilon naught q by capital R cube integration x power n dx formula x to the power n plus 1 by n plus 1 అంటే ఇక్కడ ఏమీ లేదంటే 1. ఇది కదా సొల్యూషన్, x to the power n plus 1 by n plus 1. ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత 1, 1 plus 1 2, 1 plus 1 2. నీట్లీ సొల్యూషన్ రాస్తే r square by 2 nana. What is the lower limit, capital R. What is the upper limit, small r. Here neatly write as minus 1/4 pi epsilon naught. Look here nana, q by capital R cube nana. Here 2 also common nana, 2 also common, 2 capital R cube. ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ లో ఏ లిమిట్ అప్లై చేయాలి, అప్పర్ లిమిట్. ఆర్ ప్లస్ లో ఆర్ అయినా ఆర్ స్క్వేర్. ఓకే, మైనస్ పెట్టి లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్న, క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్. ఇది నాన్న. ఓకే, ఇటు పక్క కూడా ఫస్ట్ ఏ లిమిట్ అప్లై చేయాలి, అప్పర్ లిమిట్. వి ఇన్సైడ్ మైనస్ వి సర్ఫేస్. Nana, potential on the surface, we know that V inside minus other side plus nana. What is the V surface value? 1/4 pi epsilon naught. Look here nana, q by capital R nana. Here write minus nana, 1/4 pi epsilon naught. Look here nana, q by 2 R cube nana. Inside r square minus r square. Here common term, రెండిట్లో కామన్ టర్మ్ ఏం చేద్దాము అంటే 1/4 pi epsilon naught కామన్, q కామన్, r కామన్, q by r కామన్ చేద్దాం. కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఎంత మిగులుతుంది, 1 మిగులుతుంది నాన్న. మైనస్ q by r కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఎంత మిగులుతుంది, 1/2. ఇక్కడ ఇంకా ఆర్ స్క్వేర్ మిగులుతుంది, లోపల తీసుకెళ్ళండి. ఇక ఇది చూడండి నీట్గా, ఆర్ స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది, 1. ఓకే.
ఓకే, ఇప్పుడు నీట్గా రాస్తే ఇప్పుడు చూడండి లాస్ట్ టైం చూడండి 1/4πε0 q by capital R into look here look here 1 minus of minus ఎంత ప్లస్ నీట్గా రాస్తే 1 look here మైనస్ లోపల తీసుకెళ్తున్నాయి కదా లోపల తీసుకెళ్ళండి ఎంత అవుతుంది r² by 2 capital R² మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అంటే సింపుల్గా 1/2 1 plus 1/2 write as in the mathematics 3/2 3/2 look here v inside equal to right side ఏమొచ్చింది 1/4πε0 q by capital R into 3/2 minus r² by 2r² వచ్చింది this is the potential inside. ఈ తొక్క లోపలంతా మనకు అవసరం ఏమీ అవసరం లేదు. ఓకే, ఇదంతా చేసుకుంటా కూర్చుంటే ఐఐటి కాస్త అయిపోతుంది. డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇస్తాను చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది సాలిడ్ స్పియర్, పాయింట్ పి అవుట్ సైడ్ ఉంది. వికి ఫార్ములా చెప్తారా 1/4πε0 q by స్మాల్ r. పాయింట్ పి ఇక్కడ ఉంది. వికి ఫార్ములా చెప్పండి 1/4πε0 q by క్యాపిటల్ R. పాయింట్ పి ఇక్కడ ఉంది. సెంటర్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది స్మాల్ r. వాట్ ఈస్ ద వి ఇన్సైడ్ ఫార్ములా 1/4πε0 q by క్యాపిటల్ R into 3/2 minus small r² by 2r². For example, point P shift to center point P shift to center అనుకోండి. షిఫ్ట్ టు సెంటర్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే షిఫ్ట్ టు సెంటర్ అన్నాడో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తే వాట్ హ్యాపెన్స్ ద స్మాల్ ఆర్ బికమ్స్ 0. హియర్ రైట్ రాస్తే ఏమైతే చెప్తారా వి ఇన్సైడ్ ఈక్వల్ టు చూడాలి 1/4πε0 లుక్ హియర్ q by r ఇంటూ ఇక్కడ ఏదో మిగులుతుంది ఇక్కడ ఏదో మిగులుతుంది 3/2 బికాస్ స్మాల్ ఆర్ 0 బై ఎనీథింగ్ 0 ఇది మిగులుతుంది. అదే నాకు గ్రావిటేషన్ వద్దాం. ఎందుకు గ్రావిటేషన్ అంటే ఎర్త్ ఆల్సో సాలిడ్ స్పియర్ మరి పొటెన్షియల్ ఎట్ సెంటర్ అన్నాం అనుకో, అక్కడ పోయేసరికి 1/4πε0 ప్లేస్లో g వస్తుంది. ఆడ చార్జ్ ప్లేస్లో మాస్ వస్తుంది. రేడియస్ అంటే సేమ్, ఇక్కడ కూడా 3/2. ముందు ఒక మైనస్ వస్తుంది. మైనస్ ఎందుకు అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. ఇది ఎర్త్కి సంబంధించిన ఎప్పుడైనా ఎర్త్ని ఎట్ సెంటర్ దగ్గర పొటెన్షియల్ అడిగితే పొటెన్షియల్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా -3 gm/2r. అంటే ఎట్ సెంటర్ దగ్గర గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ప్రెజెంట్. ఇది ఎనలాగస్ ఎర్త్ ఈజ్ ఏ సాలిడ్ స్పియర్. సో సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుంది బంగారు కొండలు అంటే -3 gm/2r. ఓకే, హియర్ 1/4πε0 ఎనలాగస్ g, చార్జ్ ఎనలాగస్ మాస్, రేడియస్ 3/2. సేమ్ చూసుకోండి. Now I discuss very important topic, equipotential surface. Equipotential surface means, for example, this is the charge, this is the sphere. Here to here what distance is there? R. Here to here what distance is there? R. Here to here what distance is there? R. Okay, this point consider as a A, this point consider as a B, this point consider as a C. At A, what is the potential? Potential due to single charge formula 1/4πε0 q by point A, what distance is there from charge R. Completed. At B దగ్గర VB equal to 1/4πε0
Q by R. Okay. Here also C again. VC equal to, look here, 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. According to diagram, look here. Here 1 by 4 pi naught Q by R. Here Q by R. Here Q by R. According to this relation, RHS same, LHS also same. Simply call as VA equal to VB equal to VC equal to VD. That means on the surface at any point potential is same. This surface is called as equipotential surface. What is the equipotential surface definition? The surface at which potential is same at all points. This surface is called equipotential surface. Once again, what is the equipotential surface? The surface, once again repeat, the surface at which potential is same at all points. That surface is called equipotential surface. Okay? Simply call as, look here nana ఇప్పుడు నాకు ఇది చార్జ్ నాన్న ఇదేంటో చెప్తారా ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ సపోజ్ మనం ఏ నుంచి బికి వెళ్ళాలి నాన్న ఏ నుంచి బికి వెళ్ళాలి అంటే నువ్వేం చేయాలి వర్క్ ఎంతో చూద్దాం వర్క్ అంటే జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి Q into V. V is right as here delta V. That means potential difference. Q into delta V right as final potential minus initial potential. ఈ సర్ఫేస్ పేరేంటి ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ అంటే VA VB సేమ్ VB V అనుకో VA కూడా V VV వాట్ క్యాన్సిల్ అంటే ఏమైంది వర్క్ జీరో వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ నోటీస్ on the equipotential surface charge moves from one point to another point, no work done. Once again I repeat, on the equipotential surface charge moves one point to other point, no work is done. This is most important point. Next one, this is the positive charge. Field is always away. Look here. This is the electrical field direction. This is the equipotential surface. Both are along perpendicular. Here equipotential surface and electrical field both are perpendicular. Equipotential surface and electrical field both are perpendicular. So charge moves here perpendicular to field, so that's why work becomes zero. Work రావాలంటే చార్జ్ ఎలా మూవ్ చేయాలి against the field, so work is possible. This is called equipotential surface concept. Equipotential surface means the on the surface potential is same. The surface is called equipotential surface. Okay, nana here ఎప్పుడు ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటాయి బోత్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ నెక్స్ట్ నానా లుక్ హియర్ నానా ఆల్ ఆఫ్ యు లుక్ హియర్ అకార్డింగ్ టు దిస్ సిచ్యువేషన్ E and V both are perpendicular to each other. మరి ఇప్పుడు నాకున్న చిన్న డౌట్ నానా here charge moves from one point to another point on the equipotential surface, work done becomes zero. Next I discuss another concept to see here, very important. This is the equipotential surface, this is the equipotential surface, this is the equipotential surface, this is the equipotential surface. I consider 3 points P Q R. Here to derive the relation between electrical field at a point P, electrical field at a point Q, electrical field at a point R. In this situation
హియర్ విచ్ ఈజ్ గ్రేటర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈపీ ఎక్కువ, ఈక్యూ ఎక్కువ, ఈఆర్ ఎక్కువ అని అడిగాడు. వాడు ఇచ్చిన వాల్యూస్ కూడా రాస్తాను చూడండి. 50 volts, 40 volts, 30 volts, 20 volts. Look here. What is the formula for E nana? E ante minus dV by dr in the chapter. Look here. Here dV ante potential difference. ఇక్కడ ఈ దీనికి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 10. దీనికి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 10. దీనికి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 10. అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ కర్వ్స్ ఈజ్ సేమ్, అంటే ఇది కాన్స్టెంట్. దీని ప్రకారం ఈ అండ్ ఆర్ ఎలా ఉన్నాయో చూస్తారా? యూనివర్సరీ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఆర్పి అందాం. ఓకే, వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఆర్క్యూ అందాం. వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఆర్ఆర్ అందాం. వీటిల్లో అకార్డింగ్ టు డయాగ్రామ్ ఏది ఎక్కువ ఉంది? ఆర్పి ఎక్కువ ఉంది. దేంతో కంపేర్ చేస్తే ఆర్క్యూ, దేంతో కంపేర్ చేస్తే ఆర్ఆర్. దీని ప్రకారం ఈ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్. సో దట్స్ వై ఆర్పి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్క్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ఆర్ అన్నప్పుడు ఈ అండ్ ఆర్ ఎలా ఉన్నాయి? ఇన్వర్స్లీ. సో దట్స్ వై ఈపి లెస్ దాన్ ఈక్యూ లెస్ దాన్ ఈఆర్. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది? ఆర్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంది. ఎక్కడ తక్కువ ఉంది? పి దగ్గర తక్కువ ఉంది. ఎక్కడ మోడరేట్గా ఉంది? క్యూ దగ్గర మోడరేట్గా ఉంది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ జేఈ మెయిన్ ప్రాబ్లం. హియర్ ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్, ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్, ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్, ఈక్విపొటెన్షియల్. ఏం కనుక్కోవాలి మనం ఇక్కడ? రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవాలి. నానా వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఇన్ పొటెన్షియల్స్ 10, వీటి మధ్య 10, వీటి మధ్య 10 సేమ్ ఉంది. కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉంది అంటే ఈ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్. ఆర్ మోర్ ఉంటే ఈ లెస్ ఉంటుంది, ఆర్ లెస్ ఉంటే ఈ మోర్ ఉంటుంది. ఇది బేసిక్ రిలేషన్ నాన్న. దిస్ ఈజ్ ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ నాన్న. టుమారో ఐ డిస్కస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్.